ब्रेक तो बाद एक बार फिर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 9 ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਾਲਜ ਬਰੜਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੱਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ 16 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਰਵਿੰਦਰ ਮੀਤ ਕੋਲ ਚਲਦੇ ਆ। ਰਵਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। बिल्कुल कुछ ही मिनटा के पहला रुझान सामने आ जाएगा तो कुछ ही घंटिया तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। जी तस्वीर हुण धुंधली नज़र आती है उस तो बिल्कुल जो पर्दा है वो हट जाएगा तो सामने आ जाएगा कि आखिरकार संगरूर तो लोक सभा किहड़ा MP जाएगा तो किहड़ी पार्टी बाजी मारेगी संगरूर जिमनी चोणों के। ये बड़ा खास इलैक्शन हैगा, बड़ी खास नतीजे होंगे क्योंकि तमाम पार्टियों लिए बेहद जरूरी हैगा। कई पार्टियों लिए वकार का सवाल हैगा कि जितना बहुत जरूरी हैगा। आम आदमी पार्टी लिए जितना इस करके जरूरी हैगा क्योंकि महज 3 महीने सत्ता दे विच होए ने जदों वो आए ने अते 3 महीने बाद अगर वो हारदे ने तो एक बहुत वड्डा संदेश हिमाचल ते गुजरात के इलैक्शनां दे विच जाएगा, लोक सभा इलैक्शनां दे विच भी जाएगा कि पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी नूं बहुता प्यार लोग हुण नहीं करते। अगर वो हारदे आ तां, अगर वो जितदे आ तो शायद उन्होंने एक वड्डी उपलब्धि होएगी। MP सीट एक बची रह जाएगी क्योंकि पूरे देश के सिर्फ एको ही सीट सी संगरूर हल्के की, संगरूर सीट की। तो अगर वो भी हार जाते हैं तो लोक सभा के बिल्कुल उन्होंने नुमाइंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने लिए जरूरत है। अकाली लिए जितना जरूरी है क्योंकि विधान सभा के जिस तरीके हार का सामना देखना पाया तो उस बाद एक मैसेज देना अपने वर्करां ते बूस्ट करना इसलिए बहुत जरूरी है उन्होंने जितना। बीजेपी जी कि बहुत घट ही होया कि संगरूर दे विच वो जिते कदे क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्कर भी इत्थे नहीं हैगा, काडर नहीं हैगा। इसलिए उन्होंने अपना काडर बनाने के लिए अपना आधार मालवे दे विच बनाने लिए बहुत जरूरी हैगा कि वो इत्थों जिते। उन्होंने जरूरत है। अगर हारे तो एक बार फिर तो उन्होंने विधान सभा तो बाद हुण जिमनी चोणां दे विच भी हार का मूँह देखना पाएगा तो वर्कर डिमोरलाइज हो जाएगा। सिमरजीत मान जो कि लंबे समय तो कोशिशां जरूर करते रहे ने लेकिन जित का जिहड़ा मूँह देखना हाले तक उन्होंने नसीब नहीं होया। इस इलैक्शन दे विच उन्हां लई भी एक वकार का सवाल बनया होया। कांग्रेस जिहड़ी कि अंदरूनी गुटबाजी का हमेशा तो शिकार रही है तो वो एक बार फिर तो अगर हार जाती है तो उन्हां लई एक वड्डी नमोशी होएगी, एक वड्डा सैटबैक होएगा, पोलीटिकल डेंट होएगा। तो वो नहीं चाहते कि वो हारन। जितना जरूरी है क्योंकि विधान सभा चोणों के महज 18 सीटां रह गई सी उन्होंने खाते दे विच। तो इस करके तमाम पार्टियां दे लई एक वकार का सवाल ये इलैक्शन हैगा। एक बहुत वड्डा संदेश पंजाब दे विच, हिमाचल, गुजरात दे विच जाण वाला हैगा। अगर आम आदमी पार्टी हारदी है तो विरोधी धिरां नूं मौका मिल जाएगा कि हिमाचल दे विच, गुजरात दे विच संदेश देण दा कि देखो पंजाब के लोगों ने 3 महीनों बाद ही नकारता। हाँ, एक बहुत वड्डा चैलेंज बनया होया संगरूर बाय इलैक्शन। तस्वीरां एक बार दिखा दिंदे आ ताकि दर्शक इस समय दी मौजूदा तस्वीरां भी देख सकन। तो ये तमाम जिहड़ियां तस्वीरां हैगियां ने इस समय बर्डवाल देश भगत कॉलेज दियां ने जिथे 6 विधान सभा हल्का के जिहड़े हैगे काउंटिंग हैगी वो चल रही है। काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। काउंटिंग इत्थे लगातार सवेर तो चल रही है। रिटर्निंग अफसर पहुँच चुके हैं। जायजा सारे जिहड़े हैगा काउंटिंग सेंटर का उन्होंने वालों लिया गया ताकि कोई भी किसी भी तरीके की कोई गलत चीज़ सामने ना आवे। उत्थे ही सुरक्षा के देखो इंतजाम किए गए हैं सुखावे तरीके दे नाल काउंटिंग का जिहड़ा पूरा प्रोसैस है उसनूं पूरा किया जा सके। इसलिए जगह जगह पर ब्रिगेडिंग की गई है, पुलिस लगाई गई है, पैरामिलिटरी फोर्सेस लगाई गई ताकि ठीक तरीके दे नाल इस काउंटिंग का पूरा प्रोसैस पूरा किया जाके। तो ये इस समय का सिनैरियो हैगा। कुछ ही देर दे विच
ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਸਿਕਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਮਨ ਕੋ ਵੀ ਚਲਦੇ ਆ। ਰਮਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਨ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੇ ਦੇਖ ਪਾਈਏ? ਰਾਧਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਨਾ ਬਾਹਲਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਏ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਜੜੇ ਬਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ 2-4 ਰੁਝਾਨ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ 2-4 ਰੁਝਾਨ ਘਰ ਵੇਖ ਲਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 45% ਟੋਟਲ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਜਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਮਹਿਜ ਕੁਝ ਫਾਸਲੇ, ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਉਮੜਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਡਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਮਾਮ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਮੰਗਾਉਣੇ, ਪਰ 92 ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਤਮਾਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਲਾ ਲਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਸਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਫਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੇ ਸਟੀਕ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਲਦੇ ਆ। ਰਵਿੰਦਰ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਮਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਉਹ ਤਮਾਮ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਮਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 45% ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ 38 40% ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਟੋਟਲੀ 45% ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਥੋੜੋ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਮਣੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਜੇ ਗਰਮੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਵਾ ਕਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ? ਨਹੀਂ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਪੰਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧਨਾੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਜਲਦ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਲਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਾਲਜ ਬਰਡਵਾਲ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 6 ਹੈਗੇ ਨੇ, 6 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਸੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੜੀ ਟਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ CCTV ਕੈਮਰਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚਣੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦਾ
ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 11 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਤਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਤਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ MP ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੌਣ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੇਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ, 9 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੁੱਲ 16 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਤੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਬੇहद ਘਟ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਨਿਰਾਸ਼ਜਨਕ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਹਾਲੇ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਝਾਨ ਬਾਕੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ 14 ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਟਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਕੈਦ ਇਹਨਾਂ 16 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਰਮਨ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਰਮਨ, ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰੁਝਾਨ ਚ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਧਾ, ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 2622 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 1766 ਵੋਟਾਂ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 396 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 468 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਤੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਪੋਸਟਿੰਗ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ 482 ਵੋਟਾਂ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 2622 ਵੋਟਾਂ। ਤਾਂ तमाम ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ 394 ਵੋਟਾਂ ਕਮਲਦੀਪ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ 396 ਵੋਟਾਂ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ 1766 ਵੋਟਾਂ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ 492 ਵੋਟਾਂ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 2622 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 2622 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ 396, ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜਵਾਣਾ ਨੂੰ 394 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ 482 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ
ਉਮੀਦ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੇੜ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। 14 ਗੇੜ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁੱਲ 14 ਰਾਉਂਡਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਮਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਰੁਝਾਨ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ बढ़त बनाना ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਲੀਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਪਾਣਗੇ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੱਗਣੇ, ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2622 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ 9 ਵਜੇ ਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2666 ਵੋਟਾਂ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਹੈ 1766 ਵੋਟਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਫਰਕ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 900 ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਧਕੇਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 900 ਪਲੱਸ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਵਾਨ 394 ਵੋਟਾਂ, ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ 396 ਵੋਟਾਂ ਔਰ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ 482 ਵੋਟਾਂ। ਤੇ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 967 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ 482 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਈਵੀਐਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਮਾਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੋਟੀ ਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਆਇਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 2622 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਬੇਹੱਦ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ 16 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਹਲੇ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸਵਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਧਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ 2 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਲੀਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੀਡ 50,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 100-150 ਵੋਟ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ 50 ਵੋਟਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ 50 ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਦਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਹਰ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਹਿ ਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਆਖਰੀ ਰਾਉਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਖਰੀ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਉਹ 18-20 ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁੱਡੀ ਕਿਹਦੀ ਚੜਾਉਣਗੇ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵੱਟੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਤ ਦੀ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ 900 ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਗੇੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2622 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰੁਝਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਧਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਾਲਟੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 396 ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1766 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ 482 ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 2622 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 855 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਧਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਹਲੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਧਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਚੱਕਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਝਲਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਝਟਕਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਹਜੇ ਮਹਿਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਤਵਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਫਤਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, 45.5 ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਧਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 16 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, 45-40% ਪੋਲਿੰਗ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਤੂ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਸਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਰਾਧਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ ਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 7216 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੇਦਾਗ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ 5952 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 7216 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ 841 ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ 1557
ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀਰਾ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣੇ। ਆਸ਼ੀਸ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲਈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਝਟਕਾ ਜੇ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।